Loving Heavenly Father, gracious and mighty God, God of grace, mercy and truth, thank you, Lord, once again for this wonderful time which thou hast graciously granted unto us to come before thy presence, O Lord, Father, and gather around thy word. Lord, as we learn from thy word, we pray, Lord, that thou mayest speak to us from the throne of thy grace. Hide us behind thy cross, O Lord, Father. We pray, Lord, that our imaginations may not be used, our own thoughts may not be used, but we pray, O Lord, Father, that thou mayest grant us the unction, and every word may proceed out of thy bounty, O Lord, Father. We also commit each person who is gathered over here, brother and sister and child, and also we remember those who are gathered on Zoom. We pray, Lord, that thou mayest be with them. Remove all the distraction and the tiredness from our bodies, Lord, and help us to hear thy still small voice today. In Jesus' precious name we pray, amen. Shall we turn our Bibles to the book of 1 Peter chapter 3? పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయంలోనికి దయచేసి మనం వెళ్దాం. And we will read verse 7. 3వ వచనం మనం చదువుదాం. I would request the brothers to read this all together. సహోదరులు అందరం కలిసి దయచేసి మనం చదువుదాం. 1 Peter chapter 3 verse 7. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 7వ వచనం. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Before we get into the details of this verse, ఈ వచనం యొక్క వివరాల్లోకి వెళ్ళక ముందు we will quickly refresh ourselves about what we saw last week. గత వారం మనం ఏం నేర్చుకున్నామో త్వరగా జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. In 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయం 21 నుంచి 25 వచనాలలో we saw three things about the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి 3 విషయాలు మనం చూసాం. Christ our example, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకు మాదిరి ఉన్నారు. Christ our substitute, క్రీస్తు మనకు బదులుగా ఉన్నారు. and Christ the shepherd and bishop of our souls. క్రీస్తు మన ఆత్మకు కాపరిగా ఉంటున్నారు. And then we saw the bridging word in chapter 3 was likewise, and then the command started for the wives from verse 1 to verse 6. 3వ అధ్యాయంలో మొదటి మాట అటువలే అని ప్రారంభమై తర్వాత 6వ వచనం వరకు కూడా భార్యలకు ఆజ్ఞ ఇవ్వబడతా ఉన్నట్టుగా చూసాం. We were able to look at 6 themes. 6 అంశాలు మనం చూడటానికి ప్రభు సహాయం చేశారు. First one is subjection by submission to husbands. ఒకటి పురుషులకు లోబడి ఉండుట. The second one was about the chaste conversation or the purity. రెండవది పవిత్రమైన ప్రవర్తన. And the third one was about modesty. మూడవది తగు మాత్రము వస్త్రములు ధరించడం అనేది. And the fourth one was the ornament of meekness. నాలుగవది దీన మనస్సు అనేటువంటి అలంకరణ. And verse 5 and 6 put together we saw about the trust over fear. 5-6 వచనాలు మనం చూస్తే భయమునకు బదులుగా విశ్వాసము. Now to ensure that the structure of a godly home is stable, this is how a godly wife is supposed to be. దైవికమైనటువంటి గృహము స్థిరముగా ఉండాలని అంటే దైవికమైనటువంటి భార్య ఇలా ఉండాలని మనం చూసాం. Peter doesn't stop there. పేతురు అక్కడ ఆగిపోక again he uses the bridging word likewise. మరియు మరలా అటువలనే అనే మాట వాడుతూ and then he goes on to the husbands. అప్పుడు భర్తలకు చెప్తా ఉన్నాడు. Before the commands come to the husband, భర్తలకు ఆజ్ఞ రాక ముందుగానే the example as we saw earlier is the Lord Jesus Christ. మనం ముందు చూసినట్టుగా మాదిరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు. That is where our eyes have to be lifted towards. అందుకనే మన కన్నులు ఆయన వైపు ఎత్తి ఉండాలి. Because he is our foundation. ఆయన మనకు పునాది. And he did no sin. ఆయనలో ఏ పాపం లేదు. He had no guile in his mouth. ఆయన నోటి ఏ కపటము లేదు. And he submitted to the will of the Father. ఆయన తండ్రి యొక్క చిత్తానికి లోబడి ఉన్నారు. Now he is also a substitute and the shepherd and bishop of our souls. ఆయన మనకు బదులుగా మన ఆత్మలకు కాపరిగా మన అధ్యక్షుడిగా ఉంటున్నాడు. Likewise, అటువలనే in the same spirit, అదే ఆత్మతో, in the same pattern, అదే మాదిరిగా, under the same Lord, అదే ఆ ప్రభువు కిందనే the husbands ought to live. భర్తలు కూడా జీవించబద్దులై ఉన్నారు. So now if the cross of the Lord Jesus Christ has not shaped husbandhood, భర్తగా ఉండేటువంటి ఆ గుణమును క్రీస్తు శిలువ ద్వారా గనక అది
తయారు చేయబడకపోతే we haven't followed the steps of the Lord Jesus Christ మనం enough. క్రీస్తు ప్రభువుని అనుకరించవలసిన విధానంలో ఆయన వెంబడి నడవలేదని అర్థం చేసుకోవాలి. So we will follow the similar pattern we followed in the last study. కాబట్టి గత అధ్యాయంలో మనం ఏమైతే నేర్చుకున్నామో అదే ప్యాటర్న్ ని అదే మాదిరిని మనం కొనసాగిద్దాం. We will look at 5 themes today. 5 అంశాలు చూద్దాం. An example not to follow. మనం అనుసరించకూడనటువంటి ఒక ఉదాహరణ. An example to follow. అనుసరించవలసిన ఉదాహరణ. And we will look at today's reality. ఈ రోజు ఉన్నటువంటి విషయాలు కూడా మనం చూస్తాం. And last we'll see how Christ is an example for all these themes. క్రీస్తు ఎలాగా మాదిరిగా ఉంటున్నాడో వీటి విషయంలో మనం నేర్చుకుంటాం. Now the first theme is submission. This word is not directly mentioned in the verse 7, but it is linked to 1 Peter chapter 2 verse 21 to 25. మొదటిది లోబడుట. అది నేరుగా ఇక్కడ మనకు దొరకకపోయినప్పటికీ 1 పేతురు 2వ అధ్యాయంలో 21 నుంచి 25కు అది మనం జత చేసుకొని ఆలోచించవచ్చు. Shall we turn our Bibles to 1 Corinthians chapter 11? దయచేసి కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. And verse 3. 3వ వచనం. The first part of this verse says, "But I would have you to know that the head of every man is Christ." ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్న మొదటి మాట ఏమనంటే ప్రతి పురుషునికి శిరస్సు క్రీస్తనియు. Now when we read this verse, we come to understand మనం ఈ వచనం చదివినప్పుడు that headship doesn't belong with authority, it begins with submission. శిరస్సు అనేది అధికారముతో ప్రారంభం అవుతుంది కానీ లోబడటంతో ప్రారంభం అవుతుంది. A man who cannot bow down to Christ will somehow, somewhere at his home crush somebody at some point of time. క్రీస్తుకు లోబడని వ్యక్తి మరి ఏదో ఒక చోట ఏదో ఒక సమయంలో ఇంటిలో ఎవరి మీదో అవసరం లేని ఒత్తిడిని తీసుకొస్తాడు. We see that the Lord Jesus Christ had all the power. క్రీస్తు ప్రభుకి సమస్త అధికారం ఉన్నప్పటికీ Yet he yielded to his Father. కానీ ఆయన తండ్రికి లోబడి ఉన్నాడు. He had all the rights. ఆయనకు సమస్తమైన హక్కులు ఉన్నాయి. But still he restrained himself. అయినప్పటికీ తాను మరి కట్టడి చేసుకున్నాడు. Today we stand here and speak a lot of things about submission. మనం ఇక్కడ నిలబడి లోబడటం గురించి ఎన్నో మాటలు చెప్పుకోవచ్చు కానీ But I must admit I myself haven't followed that enough. నేను కూడా మరి తగినంతగా దాన్ని వెంబడించలేకపోయాను. It is easy to stand here and speak. ఇక్కడ నిలబడి మాట్లాడటం చాలా సులువే. But we all obey only partially. We take selective obedience from that. మరి మనమందరం కూడా పాక్షికంగా కొన్ని వాటిల్లోనే విధేయత చూపిస్తాం. Now when something happens at home or when something happens in church, ఇంట్లో గాని సంఘంలో గాని ఏదైనా జరిగితే there is an instant reaction from us. మనలో వెంటనే ఒక స్పందన వస్తది. We get angry over many things. చాలా విషయాలపై కోపం రావచ్చు. If things don't go according to what we have planned, there is anger at home. మనం అనుకున్నట్టుగా సంగతులు జరగకపోతే ఇంట్లో కోపం ఉంటాయి. And when we are confronted by anybody, our old nature springs up. ఎవరన్నా మనల్ని ఎదిరిస్తే పాత స్వభావం పైకి లేస్తుంది. Now this is the nature of man. ఇది మనిషి యొక్క స్వభావం. But we have to follow the example of the Lord Jesus Christ, who submitted himself to the Lord. అయితే తండ్రికి సమర్పించుకున్న క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మాదిరిని మనం అనుసరించాలి. Very often we men love to have submissive wives, but very often we fail to submit ourselves to Christ. పురుషులుగా చాలా సార్లు మనం భార్యలు మనకు లోబడాలని కోరుతాం గానీ మనమే ప్రభువుకు లోబడి ఉండాలనే విషయాన్ని మర్చిపోతాం. We'll see one example not to follow from the word of God. మరి దేవుని వాక్యం నుంచి అనుసరించకూడని ఉదాహరణ ఒకటి చూద్దాం. His name is Samson. ఆయన పేరు సంసోన్. If you turn your Bibles to the book of Judges chapter 1 to 3. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము Judges chapter 14 verse 1 to 3. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 14వ అధ్యాయము 1 నుంచి 3 వచనాలు మనం చూస్తే you read a little bit of him. ఆయన గురించి కొంత మనం నేర్చుకోవచ్చు. So there are some characters in Samson which have been predominantly carried forward from his childhood to his marriage life. సంసోనులో ఉన్నటువంటి కొన్ని గుణగణాలు తన బాల్యము నుండి కూడా కొనసాగుతూ వైవాహిక జీవితంలో కూడా వచ్చేసాయి. So those two characters what we find in Samson from his youth right up to he met Delilah was something called adamance and self-will. Arrogance. Adamance.
రెండు గుణాలు ఏవైతే మనం చూస్తామో తన బాల్యము నుంచి కూడా దలీలాను కలుసుకునే వరకు ఉన్నది. ఒకటి మొండితనము, మరొకటి తన ఇష్టం నెరవేర్చుకోవటం. Notice in that verse where he says, "Get her for me, for she pleaseth me well." మనం 14వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూస్తాం. ఆమె నాకు ఇష్టమైనది గనుక ఆమెను నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయమని. So the first part of that verse tells that he was adamant. ఆ మొదటి మాట మనకేం చెప్తుందంటే తాను ఎంతో మొండిగా ఉన్నాడు. And the second part of that verse says that he had his self will. రెండవ భాగం ఏం చెప్తుందంటే తన ఇష్టానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. Now when he said this, his parents warned him. ఆ మాట చెప్పినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఆయనకు మరి హెచ్చరిక చేశారు. So there was a warning he did not heed to. అక్కడ హెచ్చరిక ఉన్నప్పటికీ దాన్ని పట్టించుకోకుండా, And Samson knew his calling. సంసోనుకు తన పిలుపు తెలిసినప్పటికీ It was very clearly written. అది చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది. And he also did not heed to the purpose of his calling. ఆయన కూడా తన పిలుపునకు ఉన్న ఉద్దేశానికి లోబడకుండా. So what happened here was his desire overruled him and it overruled his discernment. జరిగింది ఏంటంటే తనకున్నటువంటి కోరిక తన వివేచన కంటే ఎక్కువ పై చేయి తీసుకుని తన జీవితంలో. The first problem in Samson, as I see it, is not lust but adamance. నేను చూస్తున్నట్టుగా మరి సంసోనులో ఉన్న ప్రాథమికమైన సమస్య మరి శరీర ఇచ్చలు కాదు గాని మొండితనం. So a man who does not submit early will misuse authority later on. తన జీవితంలో బాల్యము నాడే లోబట్టు నేర్చుకోనటువంటి వ్యక్తి పెద్దయ్యాక అధికారాన్ని దుర్వినియోగపరుస్తాడు. And this one goes forward even to parenting. ఇది మరి తల్లిదండ్రులుగా వారు పెంచే విధానం కూడా చూపిస్తుంది. If you look at a small child, ఒక చిన్న బాబును చూస్తే, if she wants something from the parents or from the mother or father, ఆ బిడ్డకు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఏమన్నా కావాలనిపిస్తే she will ask for it, and when it is not given, అది అడుగుతుంది. ఆ బిడ్డ మరి దాన్ని పొందుకోలేనప్పుడు she will cry ఏడుస్తుంది. or he will cry. The child will be adamant over it. ఏడుస్తాడు, మరి లేక ఏడుస్తుంది, చాలా మొండిగా మరి ప్రవర్తిస్తారు. Now there are two types of parents there. రెండు రకాల తల్లిదండ్రులు ఉంటారు. One type of parenting, they'll say, "Oh, so sad, the child is crying," and they will give that thing. ఒక రకమైన తల్లిదండ్రులు అయ్యో పాపం బిడ్డ ఏడుస్తున్నాడు కదా అని చెప్పి అడిగింది ఇచ్చేస్తారు. And the other type of parenting is no matter what happens, that child will not get if she is not supposed to get it. ఇంకొక రకమైన తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారంటే ఎంత ఏడ్చినా కూడా ఇవ్వకూడదు అయితే ఆ పిల్లకి ఎవరు అంతే. Now for the first child, for the first example, మొదటి రకమైన తల్లిదండ్రులు అయితే what happens is when the child grows, వారు ఆ పిల్లాడు పెద్ద అయినప్పుడు it knows that if she cries, she will get it. ఆ పిల్లోడు లేక పాపకి ఏం నేర్చుకుందంటే ఏడిస్తే వస్తది అని నేర్చుకుంది. So from a small age, that instinct of adamance is built in. అది చిన్న వయసు నుండి మొండితనపు మనస్సు తనలో నిర్మించబడింది. And this character of adamance in a boy child or a girl child is carried forward throughout the youth, and sometimes it enters even after marriage. కాబట్టి బాబుల యొక్క పాపలో ఉన్నటువంటి ఆ మొండితనం అనేది యవన కాలము తర్వాత వైవాహిక జీవితంలో కూడా కొనసాగుతుంది. So Samson, he lacked discernment. That's the first one. కాబట్టి సంసోనుకు వివేచన లేదు, అది మొదటి సమస్య. He lacked submission to his calling. ఆయనకి ఇవ్వబడిన పిలుపునకు లోబడి ఉండటం తెలియదు. He lacked obedience to his parents. ఆయన తల్లిదండ్రులకు విధేయత చూపటం లేదు. And he also chose the way that pleased him by adamance. అలాగే మొండిగా తనకిష్టమైన మార్గమునే ఎన్నుకున్నాడు. He was portrayed as a man who is very strong from the outside. బయట నుండి ఎంతో బలవంతుడిగా మనకు కనపడుతున్నప్పటికీ But he lacked inner strength. లోన శక్తి బలము లేనివాడు బలహీనుడు. And he was a very impulsive person. This is not an example we ought to follow for submission. ఇంత ఉద్రేక భరితుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మనము అనుసరించవలసిన మాదిరి కానే కాదు. On the contrary, when we look at Abraham, దానికి వ్యతిరేకంగా మనము అబ్రహాము యొక్క ఉదాహరణ చూస్తే all the way from the book of Genesis 12 to 22, ఆదికాండము 12వ వచనం నుండి కూడా he wasn't a very perfect man. అతడు ఏమి మరి సంపూర్ణమైన మరి మంచి వ్యక్తి కాదు గాని, But he submitted his will to the Father time and time again. కానీ దేవునికి తన చిత్తాన్ని మాటి మాటికి సమర్పించుకుంటూ వచ్చాడు. In Genesis chapter 12, if you see the first 4 verses, he left Ur at God's command. 12వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనాలు మనం చూస్తే దేవుని ఆజ్ఞకు లోబడి హూర్ అనేటువంటి ఆ ప్రదేశాన్ని విడిచి బయటకు వచ్చాడు. He obeyed the Lord in circumcision. We see that in chapter 17. 17వ అధ్యాయం చూస్తే సున్నతి అనేటువంటి విషయంలో దేవునికి లోబడ్డాడు. He submitted himself even to the point when the Lord Jesus, when God asked
him to sacrifice his son Isaac. తన కుమారుడైన ఇస్సాకును బలివ్వమని దేవుడు అడిగినప్పుడు ఆ సమయానికి కూడా తాను మరి లోపరుచుకున్నాడు. See how the Lord gives a testimony or a declaration about Abraham. అబ్రహామును గురించి దేవుడు ఎలాంటి మరి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడో చూడండి. Genesis chapter 18 verse 19. ఆదికాండము 18వ అధ్యాయము 19వ వచనం. Can the Lord testify about you and me like this? దేవుడు నిన్ను గురించి నన్ను గురించి ఈ విధమైన సాక్ష్యం చెప్పగలడా? We shall read the first part together. మనం మొదటి భాగం కలిసి చదువుదాం. For I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment. Can this testimony be told about you and me today? ఈ సాక్ష్యము నీ గురించి నా గురించి చెప్పగలరా? So Abraham's authority flowed from submitting himself to God first. అబ్రహాము యొక్క అధికారము ఎక్కడి నుండి ప్రవహించిందంటే తాను దేవునికి లోబడటం నుంచి ప్రవహించింది. Another example is Job. మరొక ఉదాహరణ యోబు. He did not control his children very harshly. తన పిల్లలని ఏదో మరి ఖచ్చితంగా ఉండి వారిని కంట్రోల్ చేయలేదు. But he stood before the Lord on behalf of them. కానీ వారి పక్షంగా ప్రభు ఎదుట నిలబడినవాడు. He prayed for them, he sacrificed on their behalf. వారి కొరకు ప్రార్థన చేసి వారి కొరకు బలి అర్పించి he took the spiritual responsibility as a father. వారి ఆత్మీయ జీవితమైనటువంటి బాధ్యతను తండ్రిగా తాను తీసుకున్నాడు. And in the midst of tremendous marital pressure from the wife, when she had started abusing him, he still held his calm. మరి దేవుణ్ణి తిరస్కరించమని భార్య నుండి ఎంత మరి ఒత్తిడి వచ్చినప్పటికీ కూడా తాను లొంగిపోక మరి మౌనముగా ఉంటున్నాడు. He calls her a foolish woman. ఒక వెర్రిదాన మూర్ఖమైన స్త్రీలా మాట్లాడద్దు అంటాడు. And he also makes her understand that we are not supposed to receive only good from the Lord but also the evil. అలాగే మనము దేవుని యెహోవా యొద్ద నుండి మేలు మాత్రమే పొందుతామా కీడు పొందతగదా అని ఆమెకు బోధిస్తాడు. Look at his submission when he had this emotional pain, when he lost everything he had. తన భావోద్వేగములలో ఎంత వేదన కలిగినప్పటికీ ఉన్నదంతా పోయినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి లోబడినటువంటి స్వభావం ఉందో చూడండి. He never sinned against God. ఎప్పుడు కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేయలే. And look at it when he had the social pressure, when his friends also started abusing. సామాజికంగా ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు అనగా స్నేహితులు కూడా వచ్చి వారి నోటికి వచ్చిన మాటలు ఆయన అంటున్నప్పుడు కూడా he did not give up. ఆయన మరి విడిచిపెట్టలేదు. He still submitted to God. అప్పటికి ప్రభువుకు లోబడే ఉన్నాడు. Now what is the reality today? ఈ రోజు ఉన్నటువంటి వాస్తవం ఏంటి? We tend to have or we like to have authority. మనకు అధికారము ఉండటం ఇష్టము. But we do not stoop down to take the yoke of Christ. అయితే క్రీస్తు యొక్క కాడిని ఎత్తుకోవటానికి మాత్రం లోబడటం ఇష్టం ఉండదు. We can easily submit to bosses. మనము బాసులకైతే బాగానే లోబడిపోతాం. We can submit to deadlines. మనం మరి ఈ తారీఖు లోపు చేయాలంటే దానికి లోబడతాం. We can submit to timelines. మనం ఈ సమయానికి పని అయిపోవాలంటే దానికి లోబడతాము. But we cannot submit to things of God and to God. అయితే ప్రభువునకు ప్రభు ఇచ్చేటువంటి ఆజ్ఞలకు లోబడలేము. Even a simple thing about a timing discipline. చిన్న విషయం అది మరి డిసిప్లిన్ లేక టైం విషయంలో అయినప్పటికీ the office gets the priority first and Christ gets the priority second. ఆఫీస్ కే మొదటి ప్రాధాన్యత క్రీస్తుకేమో రెండవ స్థానం వస్తుంది ప్రాధాన్యతలో. More often even in our homes we use the scripture even in churches we use the scripture as a weapon instead of using the scripture as a mirror ourselves. మనము సంఘంలో ఇళ్ళల్లో కూడా లేఖనాల్ని ఒక ఆయుధంలా వాడతామే గాని ఒక అద్దంలాగా దాన్ని వాడం. See the example of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క ఉదాహరణ చూస్తే John's Gospel chapter 5. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము. Shall we read it together? John 5 verse 3. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 3వ వచనం. John 5 verse 3. యోహాను సువార్త 5:3. Sorry, it's not this verse. I seek not my own. Can you help me in that? 5. I seek not my own will, but the will of the Father. Is it in chapter 1 or 5? 30th verse. Okay, 30. 5:30.
If you see the last part, it says, because I seek not mine own will, but the will of the Father which has sent me. 5:30 వచనంలో చివరి భాగం చూస్తే, నన్ను పంపిన వాని చిత్త ప్రకారమే చేయగోరుదును గాని నా ఇష్ట ప్రకారము చేయగోరను. That is the example of the Lord Jesus Christ's submission. ఇది క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ఉదాహరణ లోపడట విషయంలో. Now we look at the second theme. మరి రెండవ అంశం చూస్తాం మనం In 1 Peter chapter 3 verse 7. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 3:7 That is dwelling. అది నివసించుట. Dwell with them, it says. వారితో మీరు కలిసి ఉండండి, లేక నివసించండి అని. So dwell with them means to live together, to share daily life. మరి వారితో కలిసి జీవించడం అని అంటే అనుదినము జీవితాన్ని పంచుకోవటం. To be present at all times or accessible at all times. మరి ఎప్పుడు కూడా కలిసి జీవించుతూ ఉండడం, ఎప్పుడు కూడా అందుబాటులో ఉండటం. The command for the husband primarily is not to lead or to provide. In this verse it says he has to dwell with the wife. భర్తకి ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలలో ప్రధానమైనది ఈ వచన ప్రకారంగా మరి ఏదో ఆజ్ఞ ఇవ్వమని లేక నడిపించమని కాదు గాని వారితో కాపురము చేయుడి. So this talks about a physical, a continual and a relational presence. ఇది శారీరకంగా సంబంధపూర్వకముగా మరి కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక మరి స్థితి. The other type of dwelling we see nowadays. మరొక రకమైనటువంటి కాపురాలు మనం చూస్తాం. The husband and wife will live under the same roof. They will share the same address. భర్త భార్య ఒక కప్పు కింద ఉంటారు, ఒక అడ్రస్ లో ఉంటారు కానీ but they will not talk to each other. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోరు. There will not be a single conversation between both of them. వారి మధ్యలో ఒక్క సంభాషణ అయినా జరగదు. This is not dwelling with them. ఇది కాపురం చేయటం కాదు. So the husband must know in this case what her feelings are. భార్య యొక్క భావోద్వేగాలు ఎలా ఉన్నాయో, ఏమనుకుంటుందో తాను భర్తకు తెలిసి ఉండాలి. What the wife is carrying through must be known to the husband. భార్య ఏ బరువులు మోస్తా ఉందో అది భర్త తెలుసుకొని ఉండాలి. What she is battling day in and day out, her fears, her spiritual fear, physical fear must be known. పగలు రాత్రి ఆమె చేస్తున్న పోరాటము, ఆత్మీయంగా శారీరకంగా తనకున్నటువంటి భయము, అవన్నీ భర్త తెలుసుకున్నవాడై ఉండాలి. Dwelling together is the first commandment given to husbands in 1 Peter 3 verse 7. మొదటి పేతురు 3:7 భర్తలకు ఇవ్వబడినటువంటి మొదటి ఆజ్ఞ ఏమనంటే వారితో కాపురము చేయుడి. An example not to follow. మరి ఇలాగా మరి అనుసరించకూడని ఉదాహరణ is David. దావీదు. If you look at David as a father and as a husband, దావీదును ఒక తండ్రిగా మరియు భర్తగా చూస్తే he was a man of war. ఆయన మరి యుద్ధ శూరుడు. He was a man of worship. ఆయన ఆరాధన చేయువాడు. He was a man of governance, leading Israel. పరిపాలన చేయువాడు. But he was very, very passive at home. కానీ ఇంట్లో మాత్రము ఎంతో మరి వెనకంజ వేస్తుండేవాడు. He was active in worship, he was active in war, he was active in governance, but he was very passive at home. ఆరాధనలో దేవుని ఆరాధించడంలో గాని, మరి పరిపాలన చేయటంలో గాని, యుద్ధంలో చేయడంలో గాని ఎంతో మరి ముందడుగు వేసేటువంటి వాడు ఇంట్లో మాత్రం వెనకడిగే ఉండేది ఎప్పుడు. The Bathsheba incident which sprung up reveals the disorder in that family. బత్షెబా యొక్క ఉదాహరణ, అది ఆ సంఘటన ఏం చూపిస్తా ఉందంటే కుటుంబంలో క్రమం లేకపోవటం. Maybe in this case he was physically present but mentally absent. ఈ విషయంలో మరి శారీరకంగా తను ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి మానసికంగా తను అక్కడ లేనట్టుగానే ఉన్నాడు. And if you see later on, this polygamy which happened in his family fractured the structure of the godly home. కుటుంబంలో ఒకరికంటే ఎక్కువ భార్యలు కలిగి ఉన్నటువంటి స్థితి మనం చూస్తే దావీదు యొక్క కుటుంబాన్ని తర్వాత విడగొట్టినట్టుగా, పాడు చేసినట్లుగా చూస్తాం. It did not stop there, it carried forward to the next generation also. అది దావీదుతోనే ఆగిపోలేదు కానీ తర్వాత తరానికి కూడా కొనసాగింది. So the moral leadership wasn't exemplary and was very weak. కాబట్టి ఆయన నైతికమైన నాయకత్వము ఉదాహరణగా లేదు, అది మరి అనుసరించదగినదిగా లేదు. Where there is no strong dwelling of the husband, the children also become a failure. భర్త ఉండవలసిన విధానములో మరి ఉండకపోతే, కాపురం చేయకపోతే పిల్లలు కూడా పాడైపోతారు. If you see in David's life, దావీదు జీవితంలో మనం చూస్తే, turn with me to 1 Kings chapter 1. మొదటి రాజులు 1వ అధ్యాయం చూడండి. We'll see about his children quickly. ఆయన పిల్లల గురించి మనం త్వరగా గమనిస్తే, in verse 6 we see about Adonijah. 6వ వచనంలో మనం చూస్తాం అదోనియా గురించి. Now in verse 6 it says, 6వ వచనంలో, and his father had not displeased him at any time in saying, why hast thou done so?
అతని తండ్రి ఇలాగ ఎందుకు చేసావు అని విచారించి ఎప్పుడు కూడా అతనికి నొప్పి కలుగజేయలేదంట. What it tells is there was absolutely no correction, no confrontation to the children. ఏం కనిపిస్తా ఉందంటే పిల్లలని దిద్దుబాటు చేయటంలో గాని సరి చేయటం గాని అస్సలు దావీదు అనేది దాన్ని చేయనే లేదు. Why? Because he was hardly dwelling at home. ఎందుకనంటే అసలు ఇంట్లో ఉండటానికి సమయమే లేదు ఆయనకి. And we see about another son, 2 Samuel chapter 14:24. ఇంకొక కుమారుడుని చూస్తే రెండవ సమూయేలు 24 We see his relationship with Absalom. అబ్షాలోముతో తనకున్న ఆ సంబంధం ఎలా ఉందో చూస్తాం. It was not a closely knit relationship of a father and a son. తండ్రి కుమారుల మధ్యలో ఉండవలసినటువంటి సన్నిహితమైన సంబంధం కానే కాదు. Absalom returned, there was no reconciliation, there was no repentance, there was absolutely nothing. అబ్షాలోం తిరిగి వచ్చాడు, తనలో ఏ పశ్చాత్తాపం ఏమీ లేదు గాని, and that relationship wasn't well till the end. మరి ఆ సంబంధము అంతం వరకు సరిగ్గా లేదు. Now children don't become rebels only because of harsh fathers, but they also become rebels because of absent fathers. పిల్లలు తిరుగుబాటు చేయువారుగా తయారయ్యేది తండ్రులు కఠినంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు గాని తండ్రులు ఇంట్లో లేకపోవడం వల్ల కూడా. Now you see in the end David was mourning, oh my son Absalom, oh my son Absalom. చివర్లో చూస్తే దావీదు ఎంతో ఏడుస్తా ఉన్నాడు, నా కుమారుడు అబ్షాలోమా అని. What is not shepherded early, there is no point in mourning later on. మరి బాల్యంలో ఉన్నప్పుడే కాపురత్వాన్ని సరిగ్గా చేయకపోతే చివరిలో ఏడ్చి ఉపయోగం ఉండదు. Today children may not like strict parents or strict fathers. ఈ రోజు మరి తల్లిదండ్రులు లేక తండ్రులు ముఖ్యంగా కఠినంగా ఉంటే పిల్లలకి నచ్చకపోవచ్చు. There is an example I always think about Noah and his children. నోవా అతని పిల్లల గురించి ఎప్పుడు his children and his wife, his family lived in a time which was as wicked as ours. ఇప్పుడు ఎంత మరి దుష్టత్వం ఉందో అలాంటి సమయంలో నోవహు అతని పిల్లలు జీవించారు, భార్య పిల్లలు. It doesn't tell that Noah locked them up in a room and they must have mingled with the society. వారినేమి ఒక రూమ్ లో బంధించాడని నోవా వాళ్ళ పిల్లల గురించి రాయబడలేదు. వారు సమాజంలో కలుస్తుండేవారేమో. He must have been a strong father. కానీ ఎంత బలమైన మరి తండ్రిగా ఉన్నాడు. Maybe the children did not like it. బహుశా పిల్లలకి అది నచ్చకపోవచ్చు. But when the flood came, when the judgment was pronounced, the children must have thanked God for the father they had. కానీ తీర్పు వచ్చినప్పుడు, వరద వచ్చినప్పుడు భూమి అంతటి మీదకి, అప్పుడు పిల్లలు దేవుని స్తుతించుంటారు, ప్రభువా మాకు ఇచ్చిన మంచి తండ్రిని బట్టి. In the same way, అలాగే if you talk about today's life, ఈ రోజు జీవితం గురించి మాట్లాడితే children may not accept the father's advice or instructions. తండ్రి యొక్క సలహా లేక తండ్రి మాటలను పిల్లలు అంగీకరించకపోవచ్చేమో గానీ, but on the day of judgment they will be thankful. తీర్పు దినం నాడు వారు కృతజ్ఞులుగా ఉంటారు. Now a good example about dwelling, మరి సరిగ్గా కాపురం చేసేటువంటి ఒక ఉదాహరణగా చూసుకుంటే is Isaac. Isaac in Genesis chapter 24 verse 27 we see about him. ఆదికాండము 24వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో ఆయన గురించి మనం చూస్తాం. Here is Isaac loved Rebekah. ఇస్సాకు రిబ్కాను ఎంతో ప్రేమించాడు. He was so very emotionally bonded to his wife. మరి తన భార్యతో భావోద్వేగాల్లో కూడా ఎంతగా తాను ఒకటి జత చేయబడ్డాడంటే. And Isaac wasn't a person who was moving from place to place. Very often the Bible talks about him as a home-centered person. ఇస్సాకు మరి ఎక్కువగా బయట తిరుగుతూ ఉండేటువంటి వ్యక్తిగా మాట్లాడదు కానీ బైబిల్ ఎప్పుడు చెప్పినా ఇస్సాకు ఇంట ఉండేటువంటి వ్యక్తిగా కనబడతాడు. He settled in one place. ఒక చోట ఆయన కాపురం ఉన్నాడు, నివసించాడు వాడు. If you read Genesis chapter 26, మనం ఆదికాండం 26లో చదివితే in verse 2 and 3 God says, don't go to Egypt. 2-3 వచనాలు చదువుతాము. ఐగుప్తుకు వెళ్ళొద్దని దేవుడు చెప్తే he obeyed God and he dwelt where the Lord told him to. ఎక్కడ ఉండమంటే దేవుడు అక్కడే ఉన్నాడు. In 26 verse 6, 26వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో we see this word, he dwelt in Gerar. ఇస్సాకు గరారులో నివసించుననే మాట చదువుతాం. And going forward, if you see in verse 17, తర్వాత వెళ్తే 17వ వచనంలో it says he pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. అక్కడ ఇస్సాకు అక్కడ నుండి వెళ్లి గెరారు లోయలో గుడారం వేసుకుని అక్కడ నివసించెను. And verse 23 we see, and he went up from thence to Beersheba. 23వ వచనంలో అక్కడ నుండి అతడు బెర్షెబాకు వెళ్ళెను. And verse 25 it says, and he pitched his tent there. 25వ వచనంలో అప్పుడు ఇస్సాకు అక్కడ మరి గుడారము వేసెను. So he was a home-centered man. ఇతడు ఇంట ఉండేటువంటి వ్యక్తి. And we see also in chapter 24, 24వ వచనం అధ్యాయంలో verse 67,
67వ వచనము. 24 verse 67. He was comforted because, and Isaac was comforted after his mother's death. That was because of Rebekah. ఇస్సాకు తన తల్లి విషయమై దుఃఖ నివారణ పొందినవాడు. ఎందుకు ఇష్టమే, దేని నిమిత్తమై, దేని వలన అంటే రిబ్కా తన గుడారం, సారా అయిన గుడారంలోనికి వచ్చింది గనక. He was not perfect either, but he was more home centered or home oriented. అతడు అన్నిట్లో సంపూర్ణముడు అని చెప్పలేం గాని ఇంట ఉండేటువంటి విషయంలో మాత్రం ఎక్కువ ఇంట్లో నివసించేవాడు. What is today's reality? ఈ రోజు జరుగుతున్న సంగతి ఏంటి? Husband is in one place, భర్త ఒక చోట, wife is in the other place. భార్య మరొక చోట. Husband in one country, wife in another. భర్త ఒక దేశంలో, భార్య మరొక దేశంలో. Because money has become a priority. ఎందుకంటే డబ్బుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అయిపోయింది. Career is chosen over marriage. వివాహము కంటే ఎక్కువ నా కెరియర్, నా సంపదను. And we justify this absence with one word. ఇలా దూరంగా ఉంటాం అనేది మనం ఒక మాటతో దాన్ని మరి సమర్థించుకుంటాం. What is that word? ఏంటా మాట? Sacrifice. త్యాగం చేస్తున్నాను. Even the wife from home will say, look at your father, how much he is sacrificing. ఇంట్లో ఉన్న తల్లి చెప్తుంది వాళ్ళ పిల్లలకి, చూడండి మీ తండ్రి ఎంత త్యాగం చేస్తున్నాడో. Children don't know the father. పిల్లలకు తండ్రి గురించి ఏం తెలియదు. Children grow up listening to the voice of the mother. పిల్లలు తల్లి స్వరం వింటూనే వారు పెరుగుతారు. Children grow up listening to the voice of the teachers. పిల్లలు పెరుగుతున్నప్పుడు మరి టీచర్లు చెప్తున్న మాటలే వింటారు. Children grow up listening to and watching screens today. స్క్రీన్లో ఫోన్లు చూస్తూ వారు ఆ స్వరాలు వింటూ పెరుగుతారు. We have all become digital fathers or digital husbands. మనం అందరం కూడా మరి డిజిటల్ గా స్క్రీన్ లో కనబడే తండ్రులు, స్క్రీన్ లో కనబడే భర్తలుగా అయిపోయాం. So this is not what the word of the Lord tells us to. ఇది ప్రభు వాక్యం మనకు చెప్పేది కాదు. In all these aspects, when we saw about David, his presence was minimal at home and his house was in complete chaos. ఇవన్నీ విషయాలు మనం చూస్తే దావీదు తన ఇంట నివసించేటువంటి సమయం చాలా కొద్దిగా తక్కువగా ఉంది కనుక ఇల్లంతా గందరగోళం అయిపోయింది. I know a friend of mine in Lakwar. He has worked almost 30 years in the Gulf. లక్వేర్లో నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు. అతను 30 సంవత్సరాలు సుమారుగా గల్ఫ్ లో ఈ ప్రదేశాల్లో పనిచేసి, now his elder son got married also. ఇప్పుడు తన పెద్ద కుమారుడికి కూడా పెళ్లి అయిపోయింది. And he goes home once in a year for 1 month. ఇతను సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఒక నెల వరకే ఇంటికి వెళ్తాడు. So if you calculate in 30 years, he has hardly spent 3 years with his family. మరి 30 సంవత్సరాలు మనం ఇలా లెక్క పెడితే కష్టపడితే 3 సంవత్సరాలు ఇంట్లో ఉన్నాడేమో. This is not dwelling with them. ఇది వారితో కాపురం చేయటం అనేది కాదు. Neither is it called biblical headship. ఇది మరి వాక్యానుసారమైనటువంటి శిరస్సుగా వ్యవహరించడం కాదు. It is a complete neglect of the word of God, and it is a complete neglect of the vow you made during your marriage. ఇది దేవుని వాక్యానికి సంపూర్ణముగా వ్యతిరేకమైనది. అలాగే వివాహంలో నువ్వు చేసిన వాగ్దానాన్ని ఇది ఉల్లంఘించినట్లే. In joy, in sorrow, in sickness and weakness, I will dwell with you. దుఃఖములోను, ఏడ్పులో, మరి సంతోషములోను, రోగములోను నేను నీతో ఉంటానని, నీ తోడై ఉంటానని. That is not what the word of God says. That is not how a husband should be. He is only delegating his fatherhood to the wife. దేవుని వాక్యం అది బోధించట్లేదు. మరి తన తండ్రిగా ఉండవలసిన బాధ్యతను తల్లికి, తన భార్యకు అప్పగించడం మాత్రమే ఇది. Look at Christ's example. క్రీస్తు యొక్క ఉదాహరణ చూస్తే John's Gospel, యోహాను సువార్త chapter 1. మొదటి అధ్యాయం. John's Gospel, యోహాను సువార్త chapter 1 మొదటి అధ్యాయం and verse 14. 14వ వచనం. Shall we read it together? కలిసి చదువుకుందాం. మా వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసంపన్నుడుగా And we మన beheld మధ్య the glory తండ్రి వలన of కలిగిన the only ద్వితీయ begotten కుమారుని Son. మహిమ వలె మనం ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. He did not redeem you and me from heaven. ఆయన నీకు నాకు తండ్రిని కనపరచడానికి పరలోకం నుంచి కనపరచలేదు. He came down. ఆయన దిగి వచ్చాడు. He lived on the earth. మన మధ్య నివసించెను. He dwelt with us. ఆయన మన మధ్య నివసించడం రాయబడింది. And who are we when we compare to Christ? క్రీస్తుతో పోల్చుకుంటే మనం ఎవరు అండి? Now redemption always requires presence. విమోచనకు ఎప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఉండాలి మనం. So dwelling is not a convenience of your own, but it is the covenant of God. నివసించడం, కలిసి జీవించడం అనేది నీ వీలును బట్టి కాదు గాని దేవుడు పెట్టినటువంటి నిబంధన. Third theme, మూడవ అంశము, it talks about dwelling with them with knowledge.
మరి జ్ఞానానుసారముగా కాపురం చేయడం అనేటువంటి మాట. The first one, dwelling, talks about physical presence. మరి మొదట కాపురం చేయటం అనేది శారీరకంగా ఉంటే, And this one talks about intellectual understanding. జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురం చేయండి అనే Understanding with knowledge. మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది జ్ఞానానుసారముగా. Now, this is not the academic knowledge one possesses. ఇదేదో చదువుకొని తెచ్చుకునేటువంటి జ్ఞానం, సంపాదించే జ్ఞానం కాదు. It is to know the most difficult thing in a wife. మరి భార్యలో అన్నిటికంటే కష్టమైనదేదో అది తెలుసుకోవటం. But we are mandated to know it. మనము దాన్ని తెలుసుకున్న బద్ధులమై ఉన్నాం. What is it? ఏంటది? Her emotions, తన భావోద్వేగాలు, her fears, తన భయములు, her limits, తనకున్న సరిహద్దులు, her physical ailments, తనకున్న శారీరక her బలహీనతలు, mental pressure. తనకున్నటువంటి మానసికమైన ఒత్తిడి. That is called understanding with knowledge. దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే జ్ఞానము చొప్పున అర్థం చేసుకోవటం. If we do not have these qualities of understanding, then we are not fit to be leaders. ఇలాగా అర్థం చేసుకునేటువంటి మనస్సు గుణము మనకు లేకపోతే నాయకులుగా ఉండటానికి మనం అర్హులం కాము. That is a quality of leadership, to understand who is with you. నీతో ఉన్న కలిసినటువంటి వారిని అర్థం చేసుకోవటం అనేది నాయకత్వపు లక్షణం. An example not to follow అనుసరించకూడని ఒక ఉదాహరణ is Nabal. నాబాలు. Now, if you look at Nabal in 1 Samuel chapter 25, 1 సమూయేలు 25వ అధ్యాయంలో నాబాలు గురించి మనం చదివితే, the meaning of his name itself says a man without understanding. అతని పేరుకే అర్థం ఏంటంటే అర్థము జ్ఞానం, మొరటివాడు. He was a very wealthy man, చాలా ధనవంతుడు, but equally foolish. కానీ ఎంతో మూర్ఖుడు. He had a heart of stone. If you read the last portion of it, before he dies, it talks about his heart, referring to a stone. మరి తాను చనిపోయినటువంటి విధానం చదివితే అతని హృదయం ఒక రాయి వలె అయిపోయిందంటగా మనం చదువుతాం. He was an insensitive husband. తాను ఏమాత్రము స్పందన లేనటువంటి భర్తగా ఉంటున్నాడు. He was an ignorant and a harsh man. తాను భార్య గురించి ఏమాత్రం తెలియకుండా కఠినంగా వ్యవహరించేటువంటి వ్యక్తి. Now his lack of understanding almost destroyed his family completely. తాను అర్థం చేసుకోలేకపోవటము కుటుంబాన్ని పాడు చేసింది. Nabal's issue is exactly what 1 Peter 3:7 warns us against. 1 పేతురు 3:7లో ఏ హెచ్చరిక ఉందో అదే అంశము మనకు నాబాలు జీవితంలో కనబడుతుంది. A harsh man, కఠినుడు, an unapproachable man, తన దగ్గరికి సమీపించడానికి అవకాశం లేని వ్యక్తి, a man who is blind to the consequences of the house. మరి ఇంట్లో ఏం జరుగుతున్నాయో దాని పర్యవసనాలను పట్టించుకోని వ్యక్తి. And verse 10 and 11 and 25 we see that he speaks with contempt. 25వ అధ్యాయం 10-11 వచనాలు చూస్తాము. ఎంతో దురుసుగా ఆయన మాట్లాడతాడు. He says, who is David? దావీదు ఎవడు? And then verse 17 we see that even his servants testify about him. They do not give a good report about him. 17వ వచనంలో అతని దాసులు కూడా అతనికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్తారు, మంచి విషయాలు చెప్పారు ఆయన గురించి. Nabal is a picture of a man who does not dwell according to knowledge. మరి జ్ఞానము చొప్పున నివసించేవాడు కాదు నాబాలు. So this is an example we should not follow. ఇది మనం అనుసరించకూడని ఉదాహరణ. An example to follow. అనుసరించవలసిన ఉదాహరణ. Let's turn our Bibles to 1 Samuel chapter 1 verse 8. 1 సమూయేలు 1వ అధ్యాయము 8వ వచనం. His name is Elkanah. ఎల్కానా. Now if you look at the character of Elkanah, ఎల్కానా యొక్క మరి ఆయన గుణం మనం చూస్తే, he knew his wife very well. తన భార్య గురించి బాగా ఎరిగిన వాడు. Though he fully did not understand the reason behind her distress, తాను ఎందుకు బాధపడుతుందో పూర్తిగా అర్థం కానప్పటికీ కూడా he took the initiative to ask. He went and asked, why weepest thou, in verse 8. తానే మరి ముందడుగు వేసి అడుగుతున్నాడు, అన్న ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు అని. He noticed Hannah's tears. హన్నా యొక్క కన్నీటిని గమనించగలిగాడు. He noticed her pain. He engaged with her in a conversation. తన బాధను ఆయన గమనించి ఇతనే ముందు మాట్లాడుతున్నాడు వెళ్ళి. In 1 Samuel chapter 1 verse 5, if you look at it, 1 సమూయేలు 1వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూస్తే, it says, he gave unto Hannah a worthy portion, for he loved Hannah. హన్నా తనకు ప్రియముగా ఉన్నందుకు ఆమెకు 2 పాలు ఇచ్చినని చదువుతాం. And it also tells that he was a man who led his whole household to worship the Lord. అలాగే తన కుటుంబం అంతటిని కూడా దేవుని ఆరాధించటకు మందిరానికి నడిపించినటువంటి వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతున్నాడు.
In verse 8, we see he speaks very gently to Hannah. 8వ వచనం మనం చదువుతాం, హన్నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా సున్నితంగా మాట్లాడుతున్నాడు. He is indeed a man of understanding. ఆయన నిజముగా జ్ఞానము చొప్పున కాపురం చేయువాడు. What is today's reality? ఈ రోజున్న వాస్తవం ఏంటి? We do not ask, మనం అడగము, we do not see, చూడము, we do not listen, వినము, and we do not care. పట్టించుకోము. It is like two people living in the same house, not knowing each other. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కానీ ఒకరి గురించి ఒకరికి తెలియకుండానే బ్రతికేస్తున్నారు. This is not ignorance. This is not innocence, but it is ignorance. ఇది అమాయకత్వం కాదు గాని తెలియకుండా జీవించటం. So lack of knowledge destroys homes. If you turn with me to Hosea chapter 4, verse 6. హోషేయ గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం కనుక మనం చూస్తే, Can someone read it? Hosea chapter 4, verse 6. Yes. My people are destroyed for lack of knowledge, because of necessity of knowledge. I will also visit thee with ash and be more See now, now thy God, I will also forgive thee. So in summary, it says lack of knowledge destroys homes. ఈ వచనం యొక్క సారాంశం ఏం చెప్తుందంటే, జ్ఞానము లేకపోవటం వలన గృహాలు, కుటుంబాలు నశించిపోతాయి. What is Christ's example? క్రీస్తు మాదిరి ఏంటి? We read in 1 Peter chapter 2, verse 25. 1 పేతురు 2:25 చదివాం. He is the shepherd and bishop of our souls. ఆయన మన ఆత్మలకు కాపరియు అధ్యక్షుడు అయినాడు. He knows you inside out. ఆయన నీ లోపల, నీ బహిర్గతంలో అంతా ఆయనకి, నీ గురించి అంతా తెలుసు ఆయనకి. He knows the sheep by name. తన గొర్రెలను పేరు పెట్టి ఆయన ఎరిగిన వాడు. And he gives his life for the sheep. తన ప్రాణమును గొర్రెల కొరకు పెట్టువాడు. And he watches over the sheep with care. ఎంతో ప్రేమగా తన గొర్రెలను కాయువాడు. That is knowledge with understanding. జ్ఞానము చొప్పున అర్థం చేసుకోవటం అంటే అది. Are we mere husbands or do we understand our wives today? ఏదో పేరుకే భర్తగా ఉంటున్నామా, లేక భార్యను మనము నిజముగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నామా? The fourth theme, 4వ అంశము, honor your wives. భార్యలను సన్మానించవలను. Honor does not mean just giving gifts. సన్మానించడం అంటే ఏదో గిఫ్ట్లు తెచ్చివ్వటం కాదు. It is how to respect and treat your wife. ఎలాగా మనం వారిని గౌరవించి వారితో జీవించాలి. It is not occasional kindness which we show once in the blue moon. మరి ఏదో నెలకొకసారి, ఎప్పుడుకో ఒకసారి మనకి బుద్ధి పుట్టినప్పుడు చూపించడం మరి గౌరవం కాదు. But the biblical honor is to assign a weight for her and treat her as a valued partner. మరి వాక్యానుసారమైనటువంటి సన్మానం ఏంటంటే ఆమెకి ఇవ్వాల్సినటువంటి విలువను ఆమెకి ఇచ్చి సన్మానించడం. There is a saying in English, if you want to be treated like a king, you have to treat your wife like a queen. మరి ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది, నిన్ను రాజుగా ఎవరన్నా చూడాలనుకుంటే నువ్వు నీ భార్యను ఒక రాణిగా ముందు చూడాలి. And a bad example which we should not follow మనం అనుసరించకూడని ఉదాహరణ is in the book of Esther chapter 1. ఎస్తేరు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం. King Ahasuerus, అహష్వేరోషు రాజు he did not call Vashti వష్టి రాణిని to counsel him, తనకు ఏదో సలహా చెప్పడానికి పిలవలేదు కానీ, not join with him and celebrate, మరి తనతో కలిసి మనం సంతోషపడదాం రా అని పిలవలేదు. but he used her as a showpiece, మరి తాను చూపించుకునేటువంటి ఒక అందాన్ని చూపించడానికి పిలిచాడు. as a display. అందరికి చూపించుకోటానికి. When Vashti ignored his call, రాణి వష్టి తన పిలుపుకు లోబడకలేనప్పుడు he responded very badly. చాలా మరి చెడ్డ రీతిలో ఆయన ప్రతిస్పందించాడు. He completely ignored the dignity of his wife. తన భార్యకు ఉన్నటువంటి గౌరవాన్ని ఆయన అసలు అర్థమే చేసుకోకుండా, He was proud, he was angry. చాలా కోపము, గర్వంతో నిండిన వాడై He did not protect the honor of Vashti. తన భార్య వష్టి యొక్క మరి గౌరవాన్ని కాపాడడం మాని, But he reacted emotionally. భావోద్వేగంతో ఆయన ప్రతిస్పందించాడు. He called everybody from his court. తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ పిలిచి, And then he made a private marital issue public. మరి కుటుంబ వ్యవహారము, అది 4 గోడల మధ్య ఉండవలసినటువంటి వ్యవహారము ఇప్పుడు అందరికి బహిర్గతం చేశాడు. A man who honors the wife seeks understanding before taking action. మరి తన భార్యను సన్మానించేవాడు ఒక పని చేసే ముందు లేక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జ్ఞానమును చొప్పున నడుచుకుంటాడు. Ahasuerus exposed
his wife to the advisors and the princes and everyone else. అహష్వేరోషు అయితే ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానులకు మంత్రులకు అందరికీ కూడా తన భార్యను బహాటముగా అప్పగించినట్లుగా చేశాడు. If you have honor towards your wife, you will handle the problems privately. నీ భార్య పట్ల నీకు సన్మానం ఉంటే వచ్చే సమస్యలను నీవు వ్యక్తిగతంగా వ్యవహరిస్తావు. But dishonor broadcasts problems to everyone. డిసనర్ బ్రాడ్ Broadcasts. మరి సన్మానించకపోవటం అనేది అందరికీ ఆ సమస్యలను అందరికీ తెలియజెప్తా ఉంటది. He discarded his wife because he was worried about his own reputation. మరి తాను సొంత పేరును బట్టే తాను ఎంత చింతిస్తున్నాడు గనుక భార్యను కూడా విడిచిపెట్టాడు. Now it also doesn't mean the husband must be nodding to everything what the wife says. దాని అర్థం ఏంటంటే భార్య ఏం చెప్తే దానికి తల ఊపేవాడుగా ఉండకూడదు భర్త. He can disagree. తాను మరి విభేదించవచ్చు. He can take a decision. తాను ఒక నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. And still stay with respect. అది అలా చేసినప్పటికీ కూడా సన్మానించడం మానకూడదు. As a leader of the house, మరి ఇంటికి నాయకుడిగా there will be many situations where you may have to take a decision which is contrary to your wife. అనేక పరిస్థితులలో భార్యకు అంగీకారం లేకుండానే తన ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్న పరిస్థితి రావచ్చు. You can agree to disagree with her, but with courtesy and respect. తనతో విభేదించడానికి మీరు అంగీకరించవచ్చు కానీ అది మర్యాద పూర్వకంగా గౌరవాన్ని పోగొట్టుకోకుండా చేయాలి. The best example of a person who showed honor is Boaz. చక్కగా సన్మానించినటువంటి వ్యక్తికి మంచి ఉదాహరణ ఎవరంటే బోవజ్. We saw all of this in the previous Bible study. ఇవన్నీ కూడా మనం చివరి గత బైబిల్ స్టడీలో చూసాం. In Ruth chapter 2. రూత్ గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో If you look at verse 8, 9, 15 and 16. 8వ వచనము 9, 15, 16 వచనాల్లో చూస్తే Boaz calls her very softly. He calls her my daughter. బోయజ్ చాలా సున్నితంగా నా కుమార్తె అని పిలుస్తూ ఉంటాడు. And we see that he protects her. తనని సంరక్షించినట్లుగా చూస్తాం. And he provides for her, intentionally leaving extra for her. తనకు మరి బుద్ధిపూర్వకంగానే కొంత ధాన్యాన్ని విడిచిపెట్టమని తనకి పోషిస్తున్నాడు. Ahasuerus, he spoiled the reputation of Vashti, but if you see here, he protects the reputation of Ruth. He says, let it not be known. అహష్వేరోషు మరి తన భార్య యొక్క మరి పేరుని పాడు చేసిన వాడుకుంటే బోయజు మరి తన భార్యను లేక ఆ రూతును ముందుగానే ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ కాపాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. And Boaz did not even take shortcuts to the law. He followed the kinsman process. మరి బోయజు ఏదో షార్ట్ కట్ లో వెళ్ళిపోదాం అనుకోలేదు కానీ ఆ విమోచకుడు సమీప బంధుడు అనే ధర్మాన్ని పాటిస్తూ వెళ్ళాడు. What is the reality today? ఈ రోజున వాస్తవం ఏంటి? We are impulsive. మనం ఉద్వేగభరితంగా ఉంటున్నాం. We get angry. కోపం వస్తుంది. We shout. అరుస్తాం. We shame in public. బహిర్గతముగా అవమానపరుస్తాం. 3 houses beside us can hear the argument in the house. మన ఇంట్లో జరిగే వాదన 3 ఇళ్ళ అవతలకి వినబడతాయి. Why? ఎందుకు? Because we honor our jobs more than honoring the wife. మన భార్యను సన్మానించడం కంటే ఎక్కువ మన ఉద్యోగానికే ఎక్కువ విలువ ఇస్తాం మనం. Our job gets all the energy it's required, all the energy which is needed. మరి మనకు ఉన్నటువంటి శక్తి అంతా కూడా ఉద్యోగంలోనే ఖర్చు అయిపోద్ది. Our jobs get all the patience which is required. మనకు ఎంత ఓర్పు ఉందో ఆ ఓర్పు అంతా ఉద్యోగంలో పెట్టేస్తాం. Our jobs get all the excellence which is required. మనము మరి శ్రేష్టమైనవన్నీ మనలో ఉన్న ఉద్యోగానికి ఇస్తాం. And the leftovers are thrown at home. ఏది మిగిలింటే అది తీసుకొచ్చి ఇంట్లో అలా పడేస్తాం. That is not honor. ఇది సన్మానించడం And కాదు. we all give one word of excuse for this. మనం వీటన్నిటికీ ఒక్క మాట సాకుగా చెప్తాం. Exhaustion. I am stressed. I am tired. అలసిపోయాను, ఎంత ఒత్తిడి ఉందో తెలుసా ఆఫీస్లో అని చెప్తాం. We are very respectful even within the church. సంఘంలో కూడా ఎంతో సన్మానం అందరికి ఇస్తాం కానీ But once we go home, the house is a war room. ఇంటికి వెళ్తే ఇల్లు అనేది ఒక యుద్ధ భూమే. This is not honor. ఇది సన్మానించడం కాదు. Spiritual care has to be given to the wife and the children at home. భార్యకు పిల్లలకు ఆత్మీయమైనటువంటి కాపుదల ఇస్తూ ఉండాలి. Physical and emotional care has to be given to the wife and the children.
మరి భార్యకు పిల్లలకు శారీరకంగా అలాగే భావోద్వేగాల్లో కూడా వారికి కాపుదలు ఇస్తూ ఉండాలి. Now, many times we ask others to pray for us, pray for our children, pray for my wife, and so on. చాలాసార్లు మనం అందరికి చెప్తాం, నా భార్య కోసం లేక నా కుటుంబం పిల్లల కోసం మీరు దయచేసి ప్రార్థన చేయండి అని. Absolutely no harm in that. దాంట్లో తప్పేం లేదు. But how much time do you spend on your knees on behalf of your wife and behalf of your children? అయితే నీ భార్య పక్షంగా నీ పిల్లల పక్షంగా ఎంత సమయాన్ని నువ్వు మోకాళ్ళ మీద గడుపుతున్నావు? Look at Christ as an example. క్రీస్తునకు ఉదాహరణగా చూద్దాం. Ephesians chapter 5, ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయము verse 25. 25వ వచనం. Ephesians chapter 5, verse 25. ఎఫెసీ పత్రిక 5:25. Can someone read it, please? ఎవరన్నా చదవగలరా? ఎఫెసీ 5. Husbands, love your wife, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Yeah, even as Christ also loved the church and gave himself for it. క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి తను తాను అప్పగించుకొనెను. Christ protected the church. క్రీస్తు సంఘాన్ని సంరక్షించాడు. He provides for the church, తను సంఘాన్ని పోషించాడు. covers the shame, ఆయన ఆ అవమానాన్ని కప్పివేశాడు. redeemed the church lawfully, మరి ధర్మశాస్త్ర ప్రకారముగానే సంఘాన్ని విమోచించాడు. committed himself fully for the bride. మరి ఆ వధువు కొరకు తను తాను అప్పగించుకున్నాడు. She is definitely a weaker vessel, మరి తాను తప్పకుండా బలహీనమైన ఘటమే. but we have to treat her like an expensive, fragile vessel. కానీ ఎంతో విలువైన, త్వరగా విరిగిపోయేటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి విలువైన ఘటంగా మనం ఎంచాలి. That is about honor. ఇది సన్మానం గురించి. And the last theme is about heirs together. చివరి అంశము, మీరందరూ జత వారసులై ఉన్నారు, పాలువారై ఉన్నారని ఎరిగి. Now, our wives is in no way less than us. మన భార్య మనకంటే ఎప్పుడు దే విషయంలో కూడా తక్కువ కానే కాదు. Now, she is not to be treated like an assistant or a servant or a slave. భార్య ఒక బానిసగానో ఒక మరి అసిస్టెంట్ గానో ఒక పనిదానిలాగో ఎప్పుడు మనం ఆమెను మరి చూడకూడదు. కానీ She is our spiritual equal in salvation. రక్షణ విషయంలో మనతో పాలివారిగా ఉన్నటువంటి ఆమె. The same blood redeemed both of us. ఆ రక్తమే ఇద్దరిని విమోచించింది. The same spirit indwells in both of us. ఒకే ఆత్మ ఇద్దరిలో నివసిస్తున్నారు. The same heaven awaits for both of us. ఇద్దరి కొరకు ఒకే పరలోకము కనిపెట్టి ఉన్నది కదా. The roles and authority may differ, but the worth does not. మరి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు బాధ్యతలు మారుతాయేమో గాని మరి స్థానము మారదు. So we have to treat her like someone who will stand along with us in the judgment seat. కాబట్టి న్యాయ తీర్పు ఎదుట మనతో మన పక్కన నిలబడేటువంటి ఆమెగా మనం ఆమెను మరి వ్యవహరించాలి. ఆమె గురించి An example not to follow. అనుసరించకూడనటువంటి ఒక ఉదాహరణ. I will not expand on this. You know about this. It is Ananias and Sapphira. అననయ సఫీరా. In the book of Acts chapter 5, అపోస్తలుల 5వ అధ్యాయంలో both of them shared sin. మరిద్దరు కూడా పాపంలో పాలుపంచుకున్నారు. He led his wife to sin. వారిను పాపంలో నడిపించాడు They అననయ. were partners in sin. వారు పాపంలో జత పని వారుగుంటున్నారు. They lived in the same home. ఒకే ఇంటిలో నివసించి They had the same plan. ఒకే ప్రణాళిక వేసి They had the same lie. ఒకే అబద్ధం చెప్పి They had the same judgment. ఒకే తీర్పులోకి వచ్చారు. And they had the same death. And they missed out on the inheritance. ఒకే మరణము పొంది ఆ గొప్ప స్వాస్థ్యము చెప్పబడిన స్వాస్థ్యం వారు పోగొట్టుకున్నారు. An example to follow. మరి అనుసరించవలసిన ఉదాహరణ Aquila and Priscilla. అక్విలా ప్రిస్కిల్లా. That is in the book of Acts chapter 18, అపోస్తలుల 18వ అధ్యాయంలో వారి గురించి చదువుతాం. verse 2 and 3. 2-3 వచనాలలో We read about them that they served together. వారు కలిసి సేవించి వారుగుంటున్నారు. In verse 26, they taught together. వారు కలిసి బోధించినట్లుగా 26వ వచనంలో మనం చదువుతాం. And Romans chapter 16:3 says they labored together. రోమా 16:3 వచనం మనం చదివితే వారు కలిసి ప్రయాసపడిన వారుగా చదువుతాం. And Romans 16:5 says they hosted the church together. రోమా 16:5 చదువుతాం, సంఘమును వారు కలిసి ఆతిథ్యం ఇచ్చిన వారు ఉంటున్నారు. Heirs, what an example. వారు ఒకే కృపావలో పాలువారైనటువంటి వారు. Exemplary couple. ఇది ఒక ఉదాహరణమైనటువంటి కుటుంబంగా ఉంటుంది. What is today's reality? ఈ రోజు వాస్తవం ఏంటి? Women are meant for the kitchen. స్త్రీలు వంటగదికే పరిమితం. They are meant to do the household work and take care of the kids. ఇంటి పని చేయాలి, మరి పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, దీని వరకే వాళ్ళు పరిమితం. They decide, the man decides when he will come, when he will go.
ఎప్పుడు వస్తాడో ఎప్పుడు వెళ్తాడో ఆ నిర్ణయాలన్నీ పురుషుడు చేస్తాడు. He makes decision on his own. తన మట్టుకే తనలో తానే నిర్ణయాలను This తీసేసుకుంటాడు. is not how Aquila and Priscilla lived. అఖిల ప్రిస్కిల జీవించిన విధానం ఇది కాదు. There was togetherness in everything they did. వారు చేసిన ప్రతి పనిలో కలిసి చేసిరు అనేటువంటి మనం చదువుతాం. An example from Christ. Christ loved the church and he gave himself. క్రీస్తు గురించి ఉదాహరణ చూస్తే క్రీస్తు సంఘాన్ని ప్రేమించి తాను అప్పగించుకున్నాడు. Now if you refer back to that last portion of 1 Peter chapter 3 verse 7. మొదటి పేతురు 3వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో మరలా ఒకసారి ఆ వాక్య భాగం మనం చూస్తే Out కనుక of the multitude of reasons we have for unanswered prayers, మరి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి మన ప్రార్థనలకు ఫలితం రాకపోవటానికి. because I think the Bible, we read about 7 to 8 places in the Bible where prayers will not be answered. బైబిల్లో 7 లేక 8 మరి పరిస్థితులు ఉంటాయి ప్రార్థనలకు జవాబు లేదని. Out of all these, వీటన్నిటిలో if husbands do not submit to Christ, క్రీస్తుకు లోబడకుండా ఉంటాయి భర్తలు. if husbands do not dwell with your wives, మరి భార్యతో కాపురం చేయకపోతే, if husbands do not have the understanding and the knowledge about the wife, భార్య గురించి జ్ఞానముతో అర్థం చేసుకునేటువంటి స్వభావం లేకపోతే, if husbands do not honor the wife, మరి భార్యను సన్మానించేటువంటి గుణం లేకపోతే, and if we do not live as heirs together, మీరు కలిసి జత వారసులుగా జీవించకపోతే, what does the last portion tell us? చివరి మాట ఏం చెప్తుందండి? Prayers will be hindered. మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం కలుగుతుంది. So we have to take heed. మనం జాగ్రత్త పడాలి. Just want to explain a small picture here. ఒక పిక్చర్ ని ఇక్కడ వివరించాలనుకుంటున్నాను. This is what we discussed about wives earlier. ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు భార్య గురించి వివరించుకున్న విషయాలు ఇవి. It talks about God's order for a godly home. దేవుని మరి క్రమము, దైవికమైన కుటుంబానికి దేవుని క్రమం. So we read about it in 1 Corinthians chapter 11 verse 3. మొదటి కొరింథీ 11వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో మనం చదివాము మాట. So it says God is the source, దేవుడు కేంద్ర మూలముగా ఉంటున్నాడు, and Christ is the model. క్రీస్తు మాదిరిగా ఉంటున్నాడు. And below these two gears we see the husband and wife, they live together. ఈ రెండు గేర్ల కింద మనం చదువుతాం భార్య భర్త కలిసి జీవిస్తున్నారు. And down we see under Christ, that means they live under the will of God and marital unity. వారు క్రీస్తు క్రింద జీవిస్తున్నారంటే మరి దేవుని చిత్తములో అలాగే వైవాహిక ఏకత్వంలో వారు జీవిస్తున్నారు. Now when these gears are in synchronization with each other, ఈ గేర్లన్నీ కూడా ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై అవి తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు you will have peace and unity in the family. ఇంట్లో సమాధానం ఉంటది, ఐక్యత ఉంటది. You will have a shared direction in the family. మరి ఒకే దిశగా ప్రయాణం చేసేటువంటి స్థితి ఉంటది. And you will have a strong family. అప్పుడు బలమైన కుటుంబం ఉంటది. But when there is friction between these two gears, మరి ఈ గేర్లలో గనక ఫ్రిక్షన్ ఉంటే, ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే, there is conflict, there is misalignment, there is hurt and division. అప్పుడు గొడవలు జరుగుతాయి, ఒకదానికొకటి కలిసి ఉండవు, మరి ఒకరికొకరు గాయాలు అవుతాయి, చివరికి విడిపోతారు. For all of this, Christ is our foundation, our example, our substitute, and the shepherd and bishop of our souls. దీనంతటికి చూస్తే పునాది క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు. ఆయన మనకు ఉదాహరణ, ఆయన మనకు బదులుగా ఆయన మన కాపరి మరియు అధ్యక్షుడై ఉన్నాడు. So may the Lord enable us to build a godly home. కాబట్టి మన దైవికమైన కుటుంబాన్ని కట్టడానికి ప్రభువే మనకు సహాయం చేయను గాక.